радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. ивонамак ба пештахтаи тиреза паро шуда ва сар аз тиреза бароварда ба дӯсташ Ҳасан Абдулло ки дар поён меистод ва дар ин соат ба даромаданаш иҷозат набуд, ҳар гуна супориш, фармоиш ва дастури амал медод. ордину медалҳояшона ҳамаашон овехта раванд. Не, планка аввал ин ки зеб надорад, сони аз дур кас чӣ медонад ки ин планкаҳо нишони кадом орден ё медаланд. ивонамак аз муносибати нарму лутфомези Зардодхон суистеъмол карда буд. дар ким-кадом гӯшаи боғ дар рутубат бисёр нишаста шамол хӯрда буд. дина Зардодхон шуши ӯро гӯш карда дид ки хишхиши он зӯртар шудааст. ба зевар фармуд ки ивонамакро муваққатан аз шӯъба берун рафтанӣ намонад. медонӣ Саид чӣ кор мекунад? Не, Саиди якдастая мегӯям. як пиджаки сабук дорад, хокистар ранг, ҳам духташ, ҳам рангаш чунон боб ки хоҳи тобистон мепӯши, хоҳи зимистон. ҳамаи ордену медалҳоша ба ҳамон пиджак соз карда овехтааст. ҳамин ки ба ягон вохӯрӣ рафтанаш лозим шуд, ҳамон пиджака ба ҷамодонча андохта мегирад. дар маҳалли мулоқот оҳиста ба гӯшаи рафта пиджаки ордендора мепӯшад ва салом. ҳар дафъа орденҳоя аз либоси ба либоси кӯшонидан осон не, сари сина ғалбер мешавад. аз поён Ҳасан Абдулло аз афташ чизе гуфта эътироз кард ки дар сухани ивонамак оҳанги таънаомез пайдо шуд. обои ба ту гуфта истодам ки дурусттар фаҳмон, нашавад илтимос кун. мо ба чаҳор тараф ба хотири тарбияи ҷавонон давтоз мекунем барои саёҳат ё худнамоӣ. не, каллаи корфармоянд дурусттар мешуд. намуди берунии ветеран ҳам дар ин мавридҳо мефаҳмӣ, дар ин мавридҳо гуфта истодам аҳамият дорад. хайр бирав, ғам нахӯр, хушрӯ мегузарад. пирон ба хотири мардумони бегона аз барои тарбияи ҷавонон ба мулоқотҳо мераванд. клуби онҳо соли 3 маротиба дар арафаи иди октябр, рӯзи ташкил ёфтани армияи советӣ ва иди ғалаба сиркор сиродам мешавад. ҳоло иди ғалаба наздик меояд. ин мӯйсафедон аз дарду ранҷи устухонҳои пиронаи худ, нороҳатии роҳҳои дур, аз мувофиқ будан ё набудани рӯҳияи худ сарфи назар карда мераванд. ташвиш, такудав, фикру андеша ба хотири дигарон бо мурури замон ба сари ҳар кас ҳам меояду бад афзудан мегирад. бале, аз афтикор. ҷавонон бештар дар ғами хиштананд. дар яке аз мулоқотҳо Хиромон хайрият нармтар буд. рӯзҳои аввали шиносоӣ бар ин табассуми кушод мекард. ҳатто худаш таклиф намуд ки ба қаҳвахона дароянд. як порси яхмоз хӯрданд. ба чеҳрааш шиъла шуда гуфт ки Иброҳимҷон камтар май бифармояд. пешхидмат шароби сабуки ангурӣ овард. оё Иброҳимҷон медонад ки чаро Хиромон дар маноракрани борбардор кор мекунад? ҳаваси техника? не, Хиромон пештар экскаватор меронд. механизми вай аз кран хеле мураккабтар аст. хубии кран аввалан дар он ки вай аз ҳама гуна иморатҳои баланд ҳам баландтар аст. пеши назарат аз уфуқ то уфуқ доимо кушода, ё осмони соф ё абрпораҳои рангини паришон. масоҳати бекарон. олам гӯё ҳадду ҳудуде надорад ва ту дар фазои беохир дар оғӯши баҳри лоҷвардгун мурғвор парвоз мекунӣ ё моҳисон шино. ҳатто агар ҳаво абр бошад, абри ғафси тирафоми субҳ ранг миёни замину осмон домон паҳн карда бошад ҳам манзарае ки аз кран мебинӣ дилкаш ва дилкушост.
ویره خرامان. مرحمت. خرامان بار را بالا میبرد. نه، های نازنین، نه. بار پایان میرود. آیا ابراهیم جان میداند که کرم باز چه فضیلتی دارد؟ از بالا با پایان نگریستن، جنب و جولی آدمان میده را دیدن به کس هر خیل فکرهای فلسفی القا می کند. به کس عمیق‌تر، به وسعت‌تر دیدن طبیعت آدمی و زندگانی را می آموزد. انا به یگان بلندی برای دو آزمایید. در حال می بینید که در مغزتان همین قبیل فکرها پیدا می شوند. آدمی زاد را بینیده، در همین بیابان خشکلب آب برآورده یا در همین تنگنای سنگستان جای هموار کرده، اینقدر خانه ها، انشاءات ها بنیاد کرده است. اکنون مورسان از پی روزگار خود جنب و جولی دارد. البته همین گونه اندیشه ها به سرتان می آیند. کاری کرندار باز یک برتری دارد. راستی گپ، نظر به اطرافیان اندک ستاره گرمتر باشی. روزی دراز بین مردها بودن آسان نیست. همه با هوس می نگرد. یک قسمش با دلی صاف، اما قسم دیگرش با نیتی تحقیرآمیز. این خیل مرد به تو چشم بدوزد، می بینی که چشمانش گویا پرمسان گرد می گردند، بدنی تو را سوراخ می کنند، پیکری تو را از زیر کمبینیزان استگی پیراهنت هم دیده نیست. نگاه شلقنش از پای تا به سر و باز از سر تا به پای می لغزد و چنانکه کامیرای عکسبردار ابراهیم جان گاه در این و گاه در آن نقطه ابیک توقف می کند، نگاه چسبکی این قبیل مردان در میان زن، در چهره، گرد لب، خصوصا در صندوق سینه در می ماند. کسی خود را طوری حس می کند که برهنه کرده، به خانه تیله داده باشندش و از بیرون چگونه ذاتها چراغهای با قوت را روانه کنند و تو جای گریز نداشته باشی. خرامان در بالای مناره کرن از صبح تا شام کار می کند. فقط به تنفس نیم ساعته به پیش آدمان می فراید. زنها با تعجب می پرسند که چرا او از آدمان گویا کناره‌جویی می کند. این کوتاهی فعل آدمی احتمالی هست که رفته رفته به عادت تبدیل یابد. نه، او از همه گریزان نیست. او از جمعیت یک تنیمت بدچشمان، از مردان دهانشان بی‌فراویز حذر می کند. مردان خوشرفتار به آداب، آنانی که به او همچون به انسان همکار، همکسبه یا به زنین شایسته احترام، با نزاکت زیبنده انسان، با مهربانی و خدمتگزاری معامله می کنند و کوشش می کنند همین مهربانی و خدمتگزاریشان به چشم نزند. این گونه مردان البته به خرامان معقولند. نه هر کس تصور کرده می تواند که برای بیوزن 23 ساله جوانزن گرم چهره میان مردهای بسیار کار کردن چه اندازه دشوار است. نام، زن، شهرت. کدام یک فیلسوف گفته بود است که محور تلاش بنی آدم از همین 3 جز عبارت است. خرامان اگرچه رسما فقط مکتبی میانه و به علاوه آن آموزشگاه کسبی تکنیکی را ختم کرده است، از کتاب‌های ساحه ادبیات، تاریخ، فلسفه و تکنیک آنقدر خوانده است که خود را یک شخصی از آدم و عالم به اندازه‌ای با خبر شماریده می‌تواند. به نظر خرامان هم عقیده آن فیلسوف یک طرفه می‌تابد، به عقیده ما هم بیگانه می‌نماید. محض 3 عنصر مذکور موضوع تلاش بنی انسان گفتن مبالغه ناتراشیده است. تحولات جمعیت را به این طریقه شهر داده نمی شود. اما به خیال خرامان در این عقیده جهت جالبی نیست هست که منقدان آن را تأکید نمی کنند. آنها عادتا اگر گرزیگرانی تنقید را به دست بگیرند، به سر اندیشه حریف چنان می فرارند که نه از قبح و خطایش آثاری می ماند، نه از حسن و عطایش. بگذار خرامان سهو کند، اما اگر او با مثال حیاتی در عین آغاز شکست خورده خود به ثبوت رساند که عقیده آن فیلسوف اندک جانی هم داشته است، به این چی خواهند گفت؟
نام او ابو بود. ابو اولی نامش نصف آن بود که لیکن همه او را ابو می نامیدند. از دست آن بد اعمال آن مشزوری بدسیگال خانواده خرامان را روزی روشن نبود. ابو می دید که او با شوهر خود، مادر خود، کودک خود شاد و مسرور است. از آدم و عالم دیگر تمنایی ندارد، چون موی در دم آتش به خود می پیچید. نیرنگ ها به کار برده، فتنه ها می انگیخت، تارهای دسیسه می تنید. خرامان به دیهه زادگاهش به خاطر مادری پیر رفته بود، وگرنه روزشان در شهر به نیکی می گذشت. شوهرش اصلا فرزند شهر بود. مناسب حال در شهر مال و مکانی داشت. او در استاخانه تعمیر نزد گرژ کلخاس به صفت چیلانگار به کار درآمد. خواجگی غله‌کار و چاروادار ماشین و تراکتور زیاد نداشت و او با یک نفر یاردمچی از عهده همه کار می برآمد. خرامان دورتر از دیهه در قریبه درآمدگاه دره در کانگیلی زواد سمنت کار می کرد. با اکسکواتری کلان خاک ادر را کنده و نرم نموده به سمسول ها بار می کرد. در ظرف 2 سالی که در دیهه در خانه مادر می زیستند، شوهرش باری نگفت که بیا مادر را بگیریم و به شهر بکوچیم. نگفت که به رقابت وحشیانه 2-3 رزیل دون تحمل آوردن احتیاجی ندارد. خرامان از نخستین روزی شناسیشان باری نشنیده است که از دهان شوهرش برخلاف رأی او حرفی بیرون آمده باشد. باری ندیده است که راست بر رویش نگاه کرده اعتراض آن زیستد اظهار نارضایی کرده باشد. بر رویش اکثرا با تبسم، با چشمان پرخنده، پر از نور نوازش، نزاکت و محبت می نگریست و می گفت اختیار به تو چراغم یا میلت چراغم. به دلت نگاه کن، خواهی با جان و دل برویم، نخواهی به دل و جان بمانیم. کیفش مخصوصا چاق، راهش بالیده باشد، باز هم آشکارتر اظهار احساسات می کرد. چند بار گویم خرامانم، فقط یک تا غلامت من. این را می گفت و قدر سرخ می شد و در حال خود را به کار اندرمان می ساخت. روزی از کار برگشته شوهر را خسته و افکار دریافت. با او ابو، تقای بریگادیرش و پسری تقا 3 کس در افتادند. بهانه همین بود است که درخت کالخات را ناپرسیش بریده ای و حال آنکه بیدی افتانیدهش در زمین روی دریچه واقع بود و هنوز 1 سال قبل از آن خشک شده تنش به مرچه خانه تبدیل یافته بود. هنوز 2 سال مقدم در 2 طرف آن بیدی سیاه خودی او 2 نهال سرخ بید شنانیده بود. از تگیورم 1 چشم شوهرش تمام نمی نمود. لبش مثل لب خم قفز شده بود. بشره چطور؟ در همان حالت هم زورکی شوخی می کرد شوهرش. خرامان چیزی نگفته لباس تازه‌اش را پوشید. میخواست راست به مرکز ریان برود تا از دستش می آید غوغا بردارد از این بیدادگری، زوراوری، ناانصافی که سال دراز دوام دارد، مردم را آگاه نماید. او از جنجال‌های سابقه می دانست که عرض بردن برای کالخاز یا سویت قشلاق مثل آن است که مشت به درفش بزنی. همه هم کاسه و همدم و هم فکری هم دیگرند. از در باغ می برآمد که مادرش از راه برگردانید. شوهرت جیغ می زند. ناچار به نزدش برگشت. نرو ریحانم، همراه یافته می روم. من نه برای این می گویم، باعث خصومت را خودت می دانی. پرس کوثر شود چی می گوییم؟ خیر تا کی طاقت می کنیم؟ مدتی مدیدی به خیال رفته پرسید خرامان. بریگادیر افتاده بود گلکم، اول بفهم بعد به شکایت بیرو. شوهرش راست می گفت. و به مقابلی 3 کس تنها باشد هم قرضدار نمانده بود. ابو پس از آن روز 1 ماه به نظر مردم ننمایید. خویشاوندانش می گفتند که ورقه اعزامی داشته است، به خواجه آبیگرم رفته است. تقای بریگادیرش با 1 قبرغه فرو نشسته در خانه‌اش 1 هفته
نالش کنان میخوابید. دل خرامان از آدمی زاد خنک شده بود. اگر معیار زندگانی جمعیت چنان که باید و شاید قانون برادری و برابری نباشد، حیف عمر، حیف زندگانی، حیف نام انسانی، میگفت او به خود. شوهرش را به شعبه کارهای داخلی کامیجرائیه دعوت نموده پاسپورت، حجتهای حربیش را از نظر گذرانیدند. معلوم بود که این سنجش هم از روی کیم چگونه بهتان همان ذاتهای پست صورت گرفته است. بعد این واقعه خرامان گفت که اگر خواهی به شهر میکوچیم. شوهرش بیشک به شهر برگشتن را میخواست، ولی اندیشه میکرد که مردم گریه گفته گمان نبرند. گفت که در سر راه کلان در دهنه کانال ایستگاه آبی الکتر به او کار تکلیف کرده بودند. مکانیک اسباب و دستگاه‌های درغات و در عین زمان چین کننده سطح آب. وظیفه این که شب روز از سطح آب دریا آگاه شده می ایستد و هر روز 3 مرتبه ساعت 8 پگاهی، 4 عصر و 12 شب نتیجه چینک را با تلفن به مرکز تدقیق آب و هوا عرض می کند. به مکانیزم های درغات نگاه بین می کند. در خود همان جای خانه براحتی هست، گاز دارد، از دودی آتشدان خلاص می شوند و کار خرامان هم را خیلی نزدیک می شود. یکی از روزهای آخری مرد بود. در کوهسار باران سیل بارید. چاشتگاهی ابرها پراکنده شدند. آب نهر آهسته آهسته خیره می گردید. پیشنی تمام قهوه رنگ شد. در عین عصر موجها خیز کردن گرفتند. روی امواج خس و خاشاک، کنده های اوریان ریشه، حتی بتون درختان سرنگون شده الوانش خوران می رفتند. کارگران ایستگاه های الکتر، خادمان نگاه بکننده همه انشاءات های سر کانال و نهر از حمله سیل قبلا آگاه و همه در سر دهنه جمع آمده بودند. انبوه آدمان خاده و 3 شاخه و 5 شاخه و چنگک های دست دراز برداشته منظره بلوای عصر میانگی را به خاطر می رسانید. دروازه های آهنی دهنه را کلان کشادند. به کانال دیگر آبی افلاس نمی رفت. ایستگاه های الکتر تا از نو تازه شدن نهر تنفس خواهند کرد. تنه های درختان، کنده های بزرگ غیلان روی موج های تیره کفکالود خیز کشیده، چپ و راست شده، با شست آمده با آهنگ تخته های درغات بر می خوردند و مظفرانه گنب راست زنان گذشته می رفتند. آبیلای اطالسان غوث و نرم گشته بود. از آن سبب صدایش هم هر وقت بر این برانه خسته و کند به گوش می رسید. سیل دیوانه افزا در بالاتر ظرف بزرگی مزود را سرنگون کرده است و کیها باز در روی آب داغ‌های بنفش رنگ روغن نفت شنا می کردند. درختی آمده بین 2 پایه دروازه مابینی درغات کندلنگ درماند. و توت غوثی کلک شده ای بود. آن را می بایست فوراً دور می انداختند، وگرنه چوب و چخس دیگر با آسانی بند شده راه آب را می گرفت و آنگاه کار خراب می گردید. 3-4 نفر مردان چنگک و خاده ها در دست از بالای ایستاده تنه توت پیر را گهی کشاله می کردند، گهی تیله می دادند، اما جریان زور آب تنه توت را به دیواری بیتانی درغات سخت پرچین کرده بود. خرامان از دور دید که شوهرش به زورروی آهنین قفسی درغات آویزان شده با پاشنه موزش به تنه درخت می کوفت. موجها همچنان بالا می جهیدند، خود را به دیوارهای درغات به تنه توت زده به اطراف پاش می خوردند. از پس پرده آب لایالود که آن را لای آبالود گفتن صحیح تر می نمود، اندام شوهرش را شناختن دشوار بود. در هر چند ضربت او تنه توتی کندلنگ فقط به قدر 1 انگشت لغزیده پایان می رفت و بس. لحظه ای بود که پایش میان توت و کنده با شست آینده مانده قریب مجق شود. خیریت آدمان بالا از نزدیک رسیدن کنده گرانی که پیکر خود را زیر آب پنهان کرده می آمد او را سر وقت آگاه نمودند. ناگاه نظر خرامان
به ابو افتاد که در ساحل مقابل مخصوص برای تماشای حرب آدم و آب روی خرسنگی برآمده ازدحام سری دهنه را مشاهده می کرد. نگاه تیز چشمان طعنه‌کار او به خرامان بی‌شبهه بیشتر توقف می کرد. ثانیه تفنگ پنجتیره‌ای در دیوار خانه‌شان آویزان پیش نظر خرامان آمد. از بس که شوهرش اینجا وظیفه پاسبانی را نیز ادا می کند با او این تفنگ را دادند. خرامان تصور می کرد که چگونه پیشانه لقاسی این شوره پشتی مغرور را نشان گرفته کلنگ تفنگ را با لذتی تام پخش می کند و بعد میان خس و خاشاک امواج لایالود غلطان رفتن جسد خونین او را تماشا خواهد کرد. پس از این در حال منظره دیگری پیش نظرش آمد. میلیتسیونرها او و شوهرش را دست به پوش بسته و پیش انداز کرده به کجایی میبرند و از پس مجمعه هنگام طلبان مادر ناتاب و پسرک نو برادر آمدهش افتان و خیزان میتازند. شوهرش بالا برآمده آبی دارچین رنگی سر و رویش را با دستانش پاک میکرد. درخت کندلنگ از سر راه آبی پرتلاطم دور انداخته شده بود. خرامان دست بر روی نهاده چشمان اشکالودش را از نظر بیگانگان پنهان نمود. چند قدم به سوی خانه گذشت ولی باز به آن ساحل نهر، به هیکل منفور دشمنش، دشمنی شوهرش، دشمنی مادر پسر، دشمنی سعادتی با زحمت، با سعی و زور و کوشش ها به دست آوردهش نگاهی افکنده از دل گذرانید که اگر خدا نکرده در این ساعت پرتهلکه به شوهرش آسیبی می رسید، همان نیتی از دل گذرانیدهش بیشک جامعه عمل می پوشید. چون که محض کردوکار همین شونزاد، تعقیبات همین ناخلف باعث شده است که شوهرش میخانیک 10 دستش هنر کسب و کار اصل خود را پرتافته اینجا آمده وظیفه عادی را ادا می نماید و حالا از روی مجبوریت با نهر لجام گسیخته نبر می کند. هر دفعه پس از سیل کوهستان در ساحل‌های نهر هیزمچینی سر می شد. اهالی دیهات اطراف از هنگلاخ ساحل‌ها، جزیره‌های بین شاخاب‌ها هیزمی فراوانی میغان داشتند. عائله‌های خوش‌حوصله سوزشواری 2-3 ساله روزگار خود را ذخیره می کردند. روز دیگر سحری پایانتر از دهنه در جزیره که بین 2 شاخاب ابو به ماشین بارکش هیزمی تربار می کرد. وقتی که خرامان به کار خود می رفت، شوهرش مروت‌های لای پخش کرده دروازه‌های دارغاد را پاک کرده روغن تازه می مالید. خرامان او را آخرین بار در همان حالت دیده بود. پس از 1 ساعت دیگر او هلاک شد. او فریاد گوشخراش ابو را شنیده فقط لحظه ای اندیشه کرد که معنی این فریاد را درک نماید و برای خود معین کند که آیا به یاری این شخص شتابیدن لازم است یا نه. لیکن شوهر خرامان مثل دیگران نبود. سرشت او، خصلت و طبیعت او تمام دیگر بود. او در این گونه موردها درگاهی فکر کرده نمی توانست. او به شست دوید و دشمن خود، بدخواه خود را از خطر مرگ وارهانیده خود به زیر چرخ ماشین او مانده هلاک گردید. سود ریان ابو را جزای نداد. او را همین قدر گناهکار دانستند که ماشین کلخاز را به احتیاج شخصی خود کار فرموده است. باعث فلاکت باشد سبب تکنیکی بوده است. در روی سنگلاخ کاواک بناگاه از بالای پهن سنگی لغزیده فرامدنی دمکرد بوده است. آدمان به خرامان می گفتند که حکم سود از روی عدالت نیست، به سود دیگر مراجعت نماید. اما خرامان به کسی مراجعت نکرد. روز دیگر پس از سود او از دور دید که ابو سوار اسب تعریفیش از پیراهه تنگ بالای دهنه به راه کلان می فراید. تازان به خانه در آمده 5 تیره را برداشته برآمد، به دیواری تختگین تکیه داد و نشان گرفت. تیر به اسب رسید. باز سود برپا شد. لیکن این دفعه همه فاجعه از سر نو تحلیل شد و ابو را به ضمن آنکه با اسبش از بلندی سرنگون رفته گردنش شکسته بود به حبس 10 ساله حکم کردند. خرامان به شهر کوچید.
دیری نگذشته مادرش را به خاک سپارید. مدت 1 سال هر ماه از معاشش مبلغی را به جریمه نگاه می داشتند. خرامان ماجرای دوباره شوهر کردنش را یادآوری کردن نمی خواهد، اما پس از آن که قصه قریب همه روزگار پرآشوب خود را گفته داد، اینش را هم علاوه نکردن ناجایز می بود. خصوصا که همین ماجرا سبب شده بود که او دیگر اختیار شوهر نکردن را به خود عهد نماید. آره، او 1 سال قبل دوباره شوهر کرده بود، ولی اقلا هفته نگذشته از او جدا شد. راست، واقعی که باعث جدایی گردیده بود چندان قابل توجه نبود. سحری خرامان از بستر خسته بر روی شوهر نوش نگریست که خراک کشیده میخوابید. دهان یله او به نظرش کیمچگونه بینور و بیروح نمود. با خوراک کنده کنده فاصله دار و نافارامی او دقیقه گوش داد و به خیالش رسید که صدای شوهر محبوبش که چراغم فقط 1 تا غلامت من می گفت در گوشش برالا صدا داد. با چشمان اشکالود پسرکش را از خواب بیدار کرد و به یسلی برد. بیگاهی دیرتر از کار برگشته دید که شوهر شریف جان را موافق تعیینات او از یسلی آورده است و لیکن با یک بی‌اعتنایی بی‌مروتانه از بند 1 دست داشته از آستانه بلند برداشته می‌گذراند. کودک همتون نمی بردارند. تازان به پهلوی او رسیده با غضب فریاد کشید خرامان. مرد به طورش جواب دادنیشونه هیچ واقع نه. بچه و تاب می آبد، مشکهای بدنش، استخوانهایش سخت می شوند و باز چیزی می گفت. خرامان به خانه در آمده سر و لباس و دیگر چیزهای مردک را سراسیمه به غون داشتن سر کرد و خود همان دم قرار داده بود که با آن ذات دیگر 1 ساعت از هوای یک خانه نفس نخواهد گرفت. شوهر بیچاره با سر خم جامدان در دست از در می برآمد و هنوز می پنداشت که خرامان حاصل می کند. آره، هر سر چند حادثه می شود و همین گونه قطعیت غضب‌آمیز وجود او را تسخیر می کند و در این گونه لحظه ها خرامان را علاج از راه باز داشتن نیست. چند بار خرامان با واسطه انجینیرال التماس کرد که بناکارها در حضور زنان ناسزا نگویند. بار حتی به سردار تریس مراجعت کرده بود، اما یک قسم مردان بیدشنام گویا روز گذرانیده نمی توانستند. دهان شلق خود را حتی عیب نمی شماریدند. نه فقط هم دیگر، بلکه انداوه، ستیل، زنبر، حتی خشت و لای را حقارت‌های بالاخانه دار می دادند. هرچند خرامان در بلندی آشنایی 6 کار میکرد، گاها به سمش الفاظ قبیح در آمده دماغش را می سوزانید، دلش را سیاه می ساخت. بار او چنان آتشین شد که کران را در عین دال و ضرب کار بی پرستار پرتافته راست به وزارت کارهای داخلی ریسپوبلیک روان شد. آن وقت آنها در کوچه به نام سویریدینکا بنا می ساختند و برای خرامان از وزارت دیده سابق اداره شعبه 2 میلیتسیا 3 برابر نزدیکتر بود، ولی او راست به وزارت رفت و همراه یک معیار موسفیدی برگشت. در پیش خانچه پررب صحبت مردانه شده گذشت. ساختمانی که خرامان کار می کند از همان روز از دشنام و حقارت پاک گردید. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоии палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. поёни гуфтори 10. шоду муваффақ бошед.